یوتھ ایکشن کمیٹی کرگل نے آج ایک پریس کانفرنس منعقد کی۔ ان کا کہنا ہے کہ سانکو زنسکار جو کام NH301 میں NHIDCL کر رہا ہے اس میں کافی بے ضابطگیاں پائی گئی ہے۔ بقول ان کا یہ کہنا ہے کہ جو روڈ ایز پر دا گائیڈ لائنس آف ICR 60 فٹ ہونا چاہیے تھا اور ICR کے تحت روڈ بالکل سیدھا ہونا چاہیے، زگزگ نہیں ہونا چاہیے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ روڈ جو ہے وہ 60 فٹ کی جگہ 40 فٹ رکھا گیا ہے، اور جو موڑ ہے زگزگ وہ موڑ کہیں بھی انہوں نے اس کو سیدھا نہیں کیا ہے۔ وہ اور بولا کہ جگہ جگہ کلوٹ رکھے ہیں، ان نیسیسری جگہ پر کلوٹ رکھے ہیں جو کبھی بھی حادثے کا یہ بن سکتے ہیں۔ تو ان کا کہنا ہے کہ یہاں جو کروڑوں روپے یہاں پر خرچہ کر دیا ہے اس میں بے ضابطیاں نظر آ رہی ہیں۔ تو ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس میں کونسل بھی ذمہ دار ہے۔ انہوں نے کونسل کو بھی نشانہ بنایا، LHDC کو نشانہ بنایا۔ تو کہ بھائی ہم نے پریس کانفرنس کے آخر میں ہم نے جب جنرل منیجر جو ہیں NHIDCL کے جو منیجر ہیں ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ابھی ان کو کچھ دن ہو گئے، نئے منیجر آئے ہیں، لیکن انہوں نے ان ساری باتوں کو بولا یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جہاں بھی جو روڈ ہے وہ لوگوں نے زمین دینے سے ٹوٹل انکار کر دیا، یہاں تک کہ لوگ 1 فٹ زمین دینے کو تیار نہیں تھے۔ تو مشہور کام کو پھر انہوں نے اس مسئلے کو کونسل کے ساتھ لیا، DM کے ساتھ لیا، پھر وہاں پہ جا کے بڑی مشکل سے لوگوں نے 60 فٹ کی جگہ 40 فٹ کا یہ زمین دے دی۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے کچھ جگہوں پہ جو ہے زمین کی مشکلات کی وجہ سے، لوگوں کے نہ دینے کی وجہ سے 60 فٹ کی جگہ 40 فٹ روڈ بنایا ہے۔ تو بولا باقی جو بھی الزامات انہوں نے انکار کر دیا، ایسا کوئی باضابطگی ہم نے وہاں پر کوئی ایسی نہیں ہوئی ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے گا پوری پریس کانفرنس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آپ حضرات کی خدمت میں پھر سب سے پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات نے بہت زحمت کیا، آج خصوصی زحمت کر کے آپ حضرات تشریف لائے اور بہت زحمت کریں۔ انشاءاللہ جزاکم اللہ خیر الجزا انشاءاللہ اس مسئلے میں اور اس کام میں۔ اور میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ہائی وے مسئلے کے لیے بہت کافی مشکلات ہے، بہت کافی دن سے یوتھ ایکشن کمیٹی اور دوسرے دیگر کمیٹی اس مسئلے میں بہت حصہ لے رہے ہیں اور اس ہائی وے کی مشکلات کو حل کرنے کی بہت کوشش اور تلاش میں ہیں۔ اور حالانکہ کہتے ہیں کہ میڈیا والوں کی طرف سے کہ اس 60 فٹ سے زیادہ اس ہائی وے کی چوڑائی نہیں ہوا ہے، لہٰذا ہم مودی سرکار سے اور جناب مودی سے اور باقی نیتا حضرات سے اور مخصوصاً ٹریفک والے نیتاؤں سے عرض کرتے ہیں کہ ضرور آپ حضرات اس مسئلے کو، اس مشکل کو حل کرنے کی بہت کوشش کریں۔ اور سب سے پہلے آپ میڈیا حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگ یوتھ ایکشن کمیٹی کے ایک چھوٹی سی نوٹس پہ جہاں تشریف لائے، ہم دل کی عمیق گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ جہاں بھی کچھ پرابلم ہو رہا ہے یوتھ ایکشن کمیٹی کی طرف سے ہمیشہ نظر رکھی جاتی ہے ان چیزوں کا، چاہے کرپشن ہو، چاہے پبلک کا فنڈز غلط طریقے سے استعمال ہو رہا ہو، ان سبھی چیزوں پر یوتھ ایکشن کمیٹی کا ہمیشہ نظر ہوتا ہے۔ لہٰذا اسی سلسلے کی آج یہی ایک کڑی ہے کہ یہ نیشنل ہائی وے جو ہے یہاں سے زانسکار تک بن رہے ہیں، اس میں ہم جناب نریندر مودی جی، وزیر اعظم نتن گڈکری جی، وزیر برائے ٹرانسپورٹ و روڈ سے مدبانہ اپیل کرتے ہیں کہ جو کرگل زانسکار قومی شاہراہ ہے 301 کے نام سے، اس میں بدقسمتی سے IRC کے مطابق تعمیر نہیں ہو رہا ہے سر۔ تو ہم آپ کو یہاں بلانے کا مقصد بھی یہی ہے، NHIDCL کرگل زانسکار تک 1 کلومیٹر بھی روڈ سیدھا نہیں بن رہا ہے۔ تو اس معاملے میں ہم آپ کو یہاں بلا کے اس چیز کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ ہم وزیر اعظم اور نریندر مودی اور یہ نتن گڈکری جی سے بھی التماس کرتے ہیں کہ آپ اس پر نظر رکھیں۔
दूसरा नंबर पुरानी कौमी सड़क जो मामूली मरम्मत करके कौमी शहरों पर तमाम फंड जो है करोड़ों की तादाद में खा रहा है सर, इसलिए इससे कौम का सरमाया नुकसान हो रहा है। तीसरी बात जो है सिंकड़ों आंधी मोड़ हैं सर, अगर उस मोड़ को ठीक तरह से सीधा करके भी लगा सकते हैं, मगर ये हमारे बदकिस्मती की बात है, हमारी कौंसिल जो है उसमें नहीं देख रहा है। और चौथा जो रोड अलाइनमेंट है ज़्यादातर बर्फ़ानी तूदे की ज़द में है सर, जो तमाम आंधी मोड़ें ठीक करके उसको अच्छी तरह से बना सकते थे, मगर ये भी नहीं हो रहा है सर। और हाल ही में हम यूथ एक्शन कमेटी करगिल का एक वफद जो कि NHITCL DM के पास जाके मालूम किए हैं, जो हमारे रोड का जो तकरीबन 60 फुट होना चाहिए, 80 फुट होना चाहिए, उसको कम करके 60 फुट या 40 फुट पर लगा के रखा है। और इस नामुनहाद कौंसल ने यहाँ एक मॉनिटरिंग कमेटी भी तश्कील नहीं दिया है उसको देखने के लिए सर। हमें अफसोस है इस नामुनहाद कौंसल ने नेशनल हाईवे 301 जहाँ कौमी सरमाया का करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, एक मॉनिटरिंग कमेटी तश्कील देना भी मुनासिब नहीं समझा। अगर एक मॉनिटरिंग कमेटी तश्कील देता तो आज ये हमारे नेशनल हाईवे का नक्शा कुछ और होता। लिहाजा हम इज़्ज़त माब जनाब नरेंद्र मोदी वज़ीर-ए-आज़म हैं और वज़ीर ट्रांसपोर्ट बराए नितिन गडकरी जी से यही इल्तिमास करते हैं कि इस रोड को कम से कम 60 फुट की चौड़ाई में बनाकर इस गैर ज़रूरी अंधी मोटों को सीधा करके कौम की सरमाया को बचा सके। शुक्रिया सर। सर अभी आप लोगों ने जो इशू उठाया है NH1 का मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट है, उसमें कौंसिल को टारगेट करना, क्या ये नहीं समझा जाएगा कि ये एक प्रपोज्ड प्लान का प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने दिया है? नहीं, एक्चुअली हमने NHDCL की उसके DM से पूछा, DM के जो मुताबिक हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया जा रहा है सर, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि हमने कौंसिल से बात किया और इनसे बात करने के बाद हमने ये सारे बातें मुद्दे रखकर मतलब आवाम को ये मैसेज पहुंचा रहा हूँ। तो सर आपका ये कहना है कि NHDCL ने जो काम किया है वो एज पर प्रोजेक्ट या एज पर प्रपोज्ड प्लान नहीं किया हुआ है, तो इसमें फिर फर्दर क्या मीडिया से उसको उछाल सकती है? इसका काम करना एडमिनिस्ट्रेशन काम, आप क्या चाहते हैं, आप उसको किस तरह से मतलब हाईलाइट, हमारा काम हाईलाइट करना है, इसकी कोई एक्शन ऐसी क्या है जिसपे इस आवाम को इसमें अवेयरनेस हो या खुद वो एक्शन में आ जाएंगे? नहीं, एक्चुअली यही है कि हमने इस रोड को हर वक्त यहाँ से आप परकाचिक तक देखने के लिए जाओ, यहाँ पे कोई रोड ठीक से नहीं बने हुए हैं, रोड जैसे के जैसे वैसे का वैसे ही है। फंड जो है जितना भी आया हुआ है, अब वो फंड्स भी मतलब पता ही नहीं चल रहा कि इसमें यूटिलाइज हुआ है या नहीं हुआ है। एक्चुअली आप रोड खुद जाके देखो, रोड वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है, और ये फंड्स मतलब कैसे खर्चे हुए ये तो कम से कम पब्लिक को देखना है। हर पब्लिक इस पे बस आवाज़ उठा रहा है कि ये पब्लिक जो है बिल्कुल मतलब ये हो रहा है कि नाराज़गी पे है इस पे, क्योंकि उनको ऑलरेडी उनका ज़मीन भी गया, उनका कोई मुआवजा नहीं मिल रहा है, और उनका रोड पे जितना भी घर गया उनको भी कुछ नहीं मिल रहा है। इतनी 1000 करोड़ कम से कम यहाँ पे पेड़ काट रहा है, उनका भी कोई किसी को मुआवजा नहीं मिल रहा है। सर इसमें कोई RTI तो नहीं हुआ है? RTI से इंफॉर्मेशन हम ले लेते कि कितना बजट उन्होंने, आप लोगों ने RTI तो फाइल किया है कि नहीं किया है? नहीं, फिलहाल हमने RTI फाइल नहीं करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ने पे हम इसके इंशाल्लाह RTI फाइल भी कर लेंगे। एक्चुअली सर ये तो आम पब्लिक का भी ज़रूरी है, और मैक्सिमम मेरे हिसाब से ये कौंसलर का ज़रूरी है, क्योंकि ये कौंसल जो है हम लोगों ने गिने चुने वोट देके उनको निकला गया है पब्लिक की काम करने के लिए। एक्चुअली वो लोग पब्लिक की काम नहीं करके वो पता नहीं वो लोग क्या चाहते हैं कि इस रोड को 60 फुट से 40 फुट पे किया गया है, लेकिन हमें इसका अफसोस है कि इस तरह के काम को बढ़ने की जगह पे घटा दिया जाए। और ये NHDCL ये भी कहना है कि वो लोग को जितना भी मतलब 60 फुट के जो फंड्स है वो वापस जाकर 40 फुट के फंड्स हमें मतलब रखा गया है बोल के उनका ये कहना मैसेज है। तो फिर हमें ये लगा कि एक बार क्यों ना हम ये पब्लिक तक ये मैसेज ना पहुंचा दो कि ये मतलब कौंसल इस तरह से गलत कैसे कर सकता है। कौंसल का ये एक ज़रूरी काम है कि उनको एक मीटिंग उनका अपना एक वो बना के क्या बोलते हैं उसको कमेटी बिठा के उस रोड को देखना उनका लाजमी था, लेकिन उनको ये नहीं चाहा कि ये करगिल का प्रॉपर्टी वो नहीं समझ रहे। पता नहीं वो लोग क्या समझ के इस रोड को नज़रअंदाज करके नहीं देख रहा है, वो हमें समझ में नहीं आ रहा है सर।